A very good morning to one and all. Hope you all are safe. So, this is a continuation of the previous class. So, we have seen up to the chemistry of amino acids. What is the classification of amino acids? So, based upon what factors the amino acids can be classified, and what are the examples for different classification. And we have seen the structure of protein. So, the amino acids is the building blocks of protein. ஸோ எல்லாத்துக்கும் இனிய காலை வணக்கம். எல்லோரும் நல்லா சேஃபாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி அது கண்டினியூஷன் அமினோ ஆசிட்ஸ் பற்றி பார்த்தோம். அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு ப்ரோட்டீன் மாலிக்யூல் ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போ இன்றைக்கி வந்து அந்த ப்ரோட்டீன் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஏற்கனவே பார்த்து முடிச்சிட்டோம். என்ன டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் எங்கெங்கே இருக்குது, ப்ரோட்டீன்ஸோட பயாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இப்போ இன்றைக்கி வந்து அந்த ப்ரோட்டீன் பயாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் தான் அதோட ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ அதை பற்றி இன்றைக்கி பார்த்துவோம். 3 dimensional ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் பற்றி இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். So the three structural organization of proteins. So one is primary, secondary and tertiary structure of proteins, and in certain cases you have the quaternary structure. So when you take the structure of proteins, so the 3 dimensional structure of protein is a compact structure which is responsible for the specific function of a protein. So if a protein should function normally and completely, it should maintain the 3 dimensional structure. So since already we have seen that proteins can function as hormones, enzymes. So if they don't have the 3 dimensional compact structure, our organ system will not have enough of space to accommodate all the thousands of enzymes that are involved in various processes like digestion. So the structural organization of protein plays a very important role for its functional property. So primary structure of a protein refers to the linear sequence of amino acids. So there is a basic structure. So the amino acids are arranged in a linear sequence from one end to the other end, and that is called as a polypeptide chain, and that is stabilized by the peptide bond. So the two amino acids are held together. They're connected, they're interconnected by the peptide bond. So sometimes they can also form the disulfide bonds. So the structural proteins mainly they form the linear represent the primary structure, and the peptide bond is a repeating unit. So the peptide bond is formed between two amino acids. So which group? Between the carboxyl group of one amino acid and the amino group of the adjacent amino acid. So 2 amino acids give dipeptide, 3 amino acids give tripeptide, so on. So less than 10 amino acids they form oligopeptide. If they have if the polypeptide chain contains more than 10 amino acids, they are called as polypeptides. So less than 10 amino acids are called as oligopeptides, more than 10 amino acids are called as polypeptides. So each polypeptide chain has a free amino group at one end and a free carboxyl group at the other end. So the amino group, the end which has amino group is called as the amino terminus, and the other end which has a carboxyl group or the acidic group is called as a carboxyl terminus. So that is the primary structure of protein. ஸோ இப்போ ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கிட்டோன்னா 3 லெவல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. ப்ரைமரி, செகண்டரி, டெர்ஷரி. ஒரு சில ப்ரோட்டீன்ஸில் மட்டும் குவாட்டர்னரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. இப்போ அதை நம்ம பார்த்தோன்னா ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து என்னென்னா லீனியர் சீக்வன்ஸ். இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து அப்படியே லீனியராக அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிட்ஸ் பக்கத்தில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கிறது தான் ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்கிறோம். அப்போ அப்படி பக்கத்தில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு வந்து பாலிபெப்டைட் செயின்னு சொல்கிறோம். அந்த பாலிபெப்டைட் செயின் வந்து 2 அமினோ ஆசிட்ஸை இணைக்கிறது வந்து பெப்டைட் பாண்டு. இப்போ பெப்டைட் பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா கார்பாக்சில் குரூப் ஒரு அமினோ ஆசிட், ஃபஸ்ட் அமினோ ஆசிடில் இருக்க அமினோ குரூப்பும் ரெண்டாவது அமினோ ஆசிடில் இருக்க கார்பாக்சில் குரூப்பும் ரெண்டு நடுவில் வந்து அந்த பெப்டைட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த பெப்டைட் பாண்ட் தான் அந்த ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அப்படியே ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுது, அதை அப்படியே இன்டாக்டாக அப்படியே வச்சுக்குது. சில இதில் வந்து டைசல்ஃபைட் பாண்ட்ஸ் இருக்கும். அப்போ வந்து அந்த லீனியர் சீக்வன்ஸ் ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர்னால் லீனியர் சீக்வன்ஸ் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் செயினில் வந்து அந்த அமினோ ஆசிட் அரேஞ்ச் ஆயிருக்க தான் ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவோம். அப்போ அந்த பாலிபெப்டைட் செயின் இப்போ வந்து 10 அமினோ ஆசிட் இருந்தால் 10 அமினோ ஆசிட் கம்மியாக இருந்தால் அது ஒலிகோபெப்டைட் சொல்லுவோம். 10 அமினோ ஆசிட்ஸ்க்கு அதிகமாக இருந்தால் அது வந்து பாலிபெப்டைட் சொல்லுவோம். அப்போ ஒரு பாலிபெப்டைட் செயின் எடுத்தால் ஒரு எண்டில் வந்து அமினோ டெர்மினஸ் இருக்கும், இன்னொரு எண்டில் வந்து கார்பாக்சி டெர்மினஸ் இருக்கும். அந்த கார்பாக்சி அமினோ குரூப் இருக்க எண்டு வந்து அமினோ டெர்மினஸ், கார்பாக்சில் குரூப் இருக்க எண்டு வந்து கார்பாக்சி டெர்மினஸ். இதுதான் ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர். அப்புறம் ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர்னால் லீனியர் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட் செயினில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். 2 அமினோ ஆசிட் நடுவில் பெப்டைட் பாண்ட் இருக்கும். அந்த பெப்டைட் பாண்ட் தான் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் செயின் அப்படியே இறுக்கமாக பிடிச்சிக்கும், இது ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணும் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை. அப்போ ஒரு எண்டு வந்து அமினோ குரூப் இருக்கும், அது வந்து அமினோ டெர்மினஸ். இன்னொரு எண்டு வந்து கார்பாக்சி குரூப் இருக்குது, அது வந்து கார்பாக்சி டெர்மினஸ். அப்போ வந்து இந்த ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து 10 அமினோ ஆசிட்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் ஒலிகோபெப்டைட், 10 அமினோ ஆசிட்ஸ்க்கு அதிகமாக இருந்தால் அது வந்து பாலிபெப்டைட்னு சொல்கிறோம். இதுதான் வந்து ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர். So significance of primary structure. So what is the significance of primary structure? So primary structure is very, very important. So only if primary structure is there, it can
further form secondary and tertiary structure, and the particular protein can be 100% fully functional protein, either as a hormone or muscle protein or protein present in hair or lens of the eye. So what are the various, because protein has diversified functions. So position of each and every amino acid is very, very important in a primary structure. If the primary structure is not correct, the protein cannot function properly and it doesn't have biological function. So that shows the importance of primary structure of protein. So each and every amino acid is responsible for maintaining the primary structure. So for example, if you take the sickle cell anemia, there's change only in position of one amino acid. So just one amino acid position changes, that leads to a disease. So that shows that primary structure, the position of each and every amino acid in a polypeptide chain is very, very important for a protein to be functional. So example, instead of glutamate in the 6th position of hemoglobin, valine is present. So that results in sickle cell anemia. So this shows the significance of primary structure. So the diagram shows the primary structure of protein. So it denotes the sequence of amino acids. So one end is the amino terminus, the other end is the carboxy terminus, and they are interlinked by the peptide bond. So CONH is the peptide bond that is formed by the removal of one water molecule. இப்போ ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஹிஸ்டரியில். இப்போ அதோட முக்கியத்துவம் என்ன, ஏன் ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் அவ்வளோ முக்கியமானதுன்னா, இப்போ ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தால் தான் அடுத்த லெவல் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ண முடியும், செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர், டெர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர்லாம் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். இப்போ ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கிட்டால் அந்த ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிட் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்குது. அப்போ அந்த அமினோ ஆசிட், ஒரு அமினோ ஆசிட் இடம் மாறினா கூட, இல்லை ஒரு அமினோ ஆசிட் பதில் வேறு அமினோ ஆசிட் அந்த இடத்துல வந்தாலும் அந்த ஃபுல் ப்ரோட்டீன் மாலிக்யூல் வந்து அதோட பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனை வந்து பண்ண முடியாது. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா ப்ரோட்டீன் தான் நிறைய ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. நம்ம மசிலில் இருக்குது, நம்ம கண்ணில் இருக்குது, நம்ம ஹேரில் இருக்குது, ஹார்மோனாக இருக்குது, என்சைமாக இருக்குது. அப்போ எல்லாமே ப்ரோட்டீன்ஸ்னால அப்போ அதோட பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணுன்னா ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிடும் அந்தந்த நேரத்தில் இருந்தால் தான் அது ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரோட்டீனாக மாறும், அது ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோட்டீனாக மாறும். அப்போ அதுதான் ஒரு ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கிட்டால் ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் கரெக்டாக இருந்தால் தான் அது ஃபுல் ப்ரோட்டீனாக மாறும். அது நல்ல அதோட பங்கை வந்து அது முழுமையாக செய்ய முடியும், அந்த ப்ரோட்டீன் மாலிக்யூல் வந்து முழுமையாக செய்ய முடியும். Secondary structure. So next is the secondary structure, refers to the helical structure. So primary structure is a linear sequence, secondary structure is a helical structure. So primary structure we have seen that it's made up of different amino acids. So we have many enzymes, hormones, everything. So they can't just be arranged in a linear sequence. So there won't be enough of space. So secondary structure arises. So that is a helical structure of protein. We have two types of helical structure. One is alpha helix and the other one is the beta pleated sheet. So primary structure, the secondary structure is derived from primary structure by the formation of hydrogen bond. So primary structure we have peptide bond, secondary structure we have hydrogen bond that's formed by the interaction between amino acid residues that are close together. So both interchain as well as intrachain hydrogen bond is formed. So that leads to folding of the polypeptide chain leading to a helical structure. So that occurs between the amine nitrogen carboxyl group of the first amino acid and the fourth amino acid. இப்போ செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கிட்டால் அந்த நேராக இருக்க ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி இப்போ நிறைய என்சைம்ஸ் இருக்குது. இப்போ எல்லா என்சைம்ஸ் அப்படியே நேராக இருந்தால் என்னாகும், நம்ம உடம்புல வந்து இடம் பத்தாது, என்சைம்ஸ்க்கே இடம் பத்தாது, ஹார்மோன்ஸ்க்கே இடம் பத்தாது. அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அது வந்து இன்னும் ஃபோல்ட் ஆகுது. எப்படி ஃபோல்ட் ஆகுதுன்னா ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போ ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பெப்டைட் பாண்ட், செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஹைட்ரஜன் பாண்ட். எப்படி ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா இன்டர் செயின், அந்த செயின்குள்ளேயும் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது, ரெண்டு செயின் நடுவுலையும் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகலாம். எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஃபஸ்ட் அமினோ ஆசிடும் நாலாவது இருக்க அமினோ ஆசிடும் அப்படியே ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகணும்னு என்ன ஆகுது, அப்படியே இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, அது அப்படியே ஃபோல்ட் ஆகிக்கும். அந்த ஸ்ட்ரெயிட் செயினில் ஃபஸ்ட் அமினோ ஆசிடுக்கும் நாலாவது அமினோ ஆசிடுக்கும் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆனால் அப்படியே அது வந்து மடங்கி இட் வில் ஃபார்ம் த செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர். செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ், இன்னொன்று வந்து பீட்டா ப்ளீட்டட் ஷீட். So what are the bonds stabilized in the secondary structure? So primary structure peptide bond. So for secondary structure hydrogen bonds, disulfide bonds. So secondary structure two types. So எந்தெந்த பாண்ட் ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணுன்னா ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒரு பாண்டு தான் பெப்டைட் பாண்ட். அந்த பாண்டோடு சேர்ந்து செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் எது ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணுதுன்னா ஹைட்ரஜன் பாண்ட், இன்டர்செயின் ஹைட்ரஜன் பாண்டும் இன்ட்ராசெயின் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸும் டைசல்ஃபைட் பாண்ட்ஸும் ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணுது. So this is the arrangement along the alpha helix. So this is the alpha helical structure. So it is a rod-like structure. So straight chain is folded to form alpha helix
and the polypeptide bonds form the backbone, side chain of the amino acids form the outward. So generally alpha helix is a right-handed helix, so that is a stable form. So right-handed helix is a stable form, and left-handed helix is more rare because you have different amino acids, so it is not stable. Okay, ஸோ இப்போ எப்படி அந்த ஆட்டம் அரேஞ்ச் ஆகிட்டுனா ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அப்போ ஸ்ட்ரெயிட் செயின் இருக்க பாலிபெப்டைட் வந்து ஃபஸ்ட் அமினோ ஆசிட்க்கும் ஃபோர்த் அமினோ ஆசிட்க்கும் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகி இந்த மாதிரி ஒரு ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போ இது வந்து ரைட் ஹேண்டட் ஆல்ஃபா ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர். லெஃப்ட் ஹேண்டட் ஆல்ஃபா ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரும் இருக்குது, ஆனால் அது அவ்வளோ ஸ்டேபிள் கிடையாது. அதனால் வந்து ரைட் ஹேண்டட் ஆல்ஃபா ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து ஸ்டேபிள். ஸோ வாட் ஆர் த மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ்? ஸோ ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ் is form of a spiral chain, so it has lowest energy. So it is formed spontaneously, so it can be formed easily, it doesn't require high energy. That's an advantage. And it's more, alpha helix is named because of the movement of alpha carbon atoms, and hydrogen bond form is between every first and the fourth amino acid, so this will cause regular turns in the polypeptide chain, so it will be a perfect helical structure. இப்போ இந்த ஆல்ஃபா ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்னால என்ன பலன்னா, ஒவ்வொரு ஃபஸ்ட் அமினோ ஆசிட்க்கு ஃபோர்த் அமினோ ஆசிட்க்கு ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ அப்படியே வந்து அந்த டேர்னிங் வந்து கரெக்டாக இருக்கும், அப்படியே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா ஃபஸ்ட் அமினோ ஆசிட் ஃபோர்த் அமினோ ஆசிட் நடுவில் மட்டும்தான் அந்த பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து ரொம்ப எனர்ஜி கம்மியாக தேவைப்படுறதுனால இது இன்னும் ஸ்டேபிளாக இருக்குது. அவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படுறதுல அதுவாகவே ஃபோல்ட் ஆகிக்கும். இப்போ ஃபஸ்ட் அமினோ ஆசிட்க்கும் ஃபோர்த் அமினோ ஆசிட்க்கு நடுவில் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் மட்டும் ஃபார்ம் ஆனால் போதும், அது ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கிறது வந்து அப்படியே மடங்கி ஆல்ஃபா ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சராக ஃபார்ம் ஆகிடுது. இதுதான் மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர். Shape and the shape is maintained by hydrogen bonds, and the carboxyl group amino lie in the backbone. The amino or side chains of the amino acids are present in there. So mainly the common amino acids are alanine, glutamic acid, leucine and methionine. So certain amino acids will destabilize the formation of, will not stabilize the structure of alpha helix. So if that particular amino acid is coming, if the helical structure is encountering a particular amino acid, there will be destructural formation. So those amino acids are proline, hydroxyproline, glycine, arginine, serine, isoleucine and threonine. So they are considered as alpha helix destabilizers because they distract or distort the formation of the helical structure. So wherever they occur, the alpha helix will be interrupted and you won't get a proper helical structure. So alpha keratin, example for alpha helical structure is hair, nail, wool and the stratum cornea of the skin. இப்போ ஆல்ஃபா ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துட்டோம்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த பேக் போனில் வந்து கார்பாக்சில் குரூப் இருக்குது. அந்த சைட் செயின் தான் சைடில் அப்படியே ப்ரொஜெக்ட் ஆகிறது வந்து அந்த அமினோ ஆசிட் இருக்க சைட் செயின். ஏன்னா அமினோ ஆசிட்ஸ்லாம் சேர்ந்தது தான் ப்ரோட்டீன்ஸ் இல்லையா. அப்போது இந்த ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸில் என்னென்ன அமினோ ஆசிட்ஸ் காமனாக இருக்குன்னா அலனைன், குளூட்டாமிக் ஆசிட், லியூசின், மெத்தியோனைன். ஒரு சில அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்ததுன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்காது, அந்த ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் கண்டினியூஸாக இருக்காது. அந்த மாதிரி அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ் டீஸ்டெபிளைசஸ். ஏன்னா ஸ்டேபிள் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து அது வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுனால டீஸ்டெபிளைசஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அது என்னென்ன அமினோ ஆசிட்ஸ்னால் ப்ரோலின், ஹைட்ராக்சிப்ரோலின், கிளைசின், அலைன், கியூரின். அப்போ எங்கெல்லாம் இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் வருதோ அங்கெல்லாம் வந்து அந்த கண்டினியூஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது, அங்கங்கே ஏதோ ஒரு பிளாக் மாதிரி அப்படியே இருக்கும். இப்போ இந்த ஆல்ஃபா ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் மெயினாக எங்கே இருக்குன்னா ஹேர், நம்ம ஹேரில், அதே மாதிரி உல், நெயிலில் இருக்க ப்ரோட்டீன் எல்லாமே இந்த ஆல்ஃபா ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர், ஆல்ஃபா கெராட்டின் சொல்லுவோம். இந்த ஆல்ஃபா ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இருக்குது. அதே மாதிரி ஸ்ட்ராட்டம் கார்னியம் ஆஃப் த ஸ்கின். So next one is the beta pleated sheet. So mainly example is beta keratins form fibers of cells, spiders, web and the reptilian claws. So all that contains the beta pleated sheet. So you have two different types. One is a parallel and the one is the anti-parallel beta pleated sheet. So in parallel beta pleated sheet, two polypeptide chains will be there. So both they have the same group. So both the end have the same. So you can see the first structure A. So parallel means so both polypeptide chains have the amino group and the carboxyl group in the same end. Next one anti-parallel, they run in the opposite direction. So one they have amino group in one end and the other has the carboxyl terminal. So this is the anti-parallel. ஸோ பீட்டா ப்ளீட்டட் ஷீட்னா எங்கெங்கே இருக்குன்னா அந்த ஃபைபர்ஸ் ஆஃப் சில்க், அதே மாதிரி ஸ்பைடர்ஸ் வெப்பில் இருக்க ப்ரோட்டீன் வந்து பீட்டா ப்ளீட்டட் ஷீட். அதே மாதிரி ரெப்டைலியன் க்ளா. இப்போ இந்த ரெப்டைல்ஸ்னால் இப்போ நமக்கு இந்த பல்லி அதெல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா, அதோட கையில் அந்த க்ளாஸில் இருக்க ப்ரோட்டீன் வந்து இந்த ப்ரோட்டீன், இது பீட்டா ப்ளீட்டட் ஷீட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரெண்டு டைப், ஒன்று வந்து பேரலல், இன்னொன்று வந்து ஆன்டி பேரலல். பேரலல்னால் ரெண்டு பாலிபெப்டைட் செயின்லேயும் ஒரே பக்கம் ரெண்டு எண்டு இருக்கும். இப்போ நம்ம ஒரு பாலிபெப்டைட் செயினில் என்ன சொன்னோம், ரெண்டு எண்டு இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சரில். ஒன்று வந்து கார்பாக்சி டெர்மினஸ், இன்னொன்று வந்து அமினோ டெர்மினஸ். ரெண்டு ஒரே டைரக்ஷனில் இருந்தால் பேரலல், அதுதான் பேரலல், ஒரே டைரக்ஷனில் போகுது. ஆன்டி பேரலல்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும். அப்போ ஒரு பாலிபெப்டைட் செயினில் வந்து ஒரே எண்டு கார்பாக்சி டெர்மினஸ் வந்து அது பக்கத்தில் இருக்க பாலிபெப்டைட் செயினில் அமினோ டெர்மினஸ் இருக்குது. அது ரெண்டாவது ஸ்ட்ரக்சரில் நீங்கள் பார்க்கலாம். அதுதான் பேரலல் அண்ட் ஆன்டி பேரலல் பீட்டா ப்ளீட்டட் ஷீட்.
So beta pleated sheet is a secondary structure that is formed between two peptide chains. Okay. So bonding leads to formation of the parallel chain. So it can be either parallel or anti-parallel. In the same direction it's called parallel. Example keratin. And its fibrin of silk it is called anti-parallel. அப்போ ரெண்டு பெப்டைட் செயினுக்கு நடுவில் ரெண்டு பாலிபெப்டைட் செயினுக்கு நடுவில் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆனால் அது வந்து பீட்டா ப்ளீட்டட் ஷீட். பேரலல் இல்லைன்னா ஆன்டி பேரலல். பேரலல்னால் ரெண்டு ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்கும், ஆன்டி பேரலல்னால் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும். So the various bonds which maintain the next is the tertiary structure. So what are the various bonds which maintain the tertiary structure? So in addition to peptide bond and hydrogen bond, so that will be same. Okay, that will not change. So in addition, further folding leads to hydrophobic bond. So these are the extra bonds: ionic bond, hydrogen bond, disulfide bond, and hydrophobic bonds that are formed within the molecules that is shielded from water. So that will protect the molecule amino acids from water. ஸோ இது வந்து டெர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து என்னென்ன பாண்ட்ஸ்னால் ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்க பெப்டைட் பாண்ட், ஹைட்ரஜன் பாண்ட், அதெல்லாம் அதுக்கு அடிஷ்னலாக ஹைட்ரோஃபோபிக் பாண்ட், அயானிக் பாண்ட் எல்லாமே வந்து ரெண்டு அடுத்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ எக்ஸ்டென்சிவ் ஃபோல்டிங் லீட்ஸ் டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அ குளோபுலர் ப்ரோட்டீன். ஸோ ஃபர்தர் ஃபோல்டிங் வில் லீட் டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அ குளோபுலர் ப்ரோட்டீன். ஸோ யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் தட் everywhere you have one will always the polypeptide chain will have one as amino terminus and the other one is the carboxy terminus with disulfide bonds. அப்போ அந்த டெர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஃபோல்ட் ஆனால் குளோபுலர் ப்ரோட்டீன், ஒரு சில ப்ரோட்டீன் மட்டும் குளோபுலர் ப்ரோட்டீனாக ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆனாலும் அது பாலிபெப்டைட் செயின் அப்படியே இருக்கும். ஒரு ரெண்டு வந்து அமினோ டெர்மினஸாக இருக்கும், என்ன வந்து கார்பாக்சி டெர்மினஸாக இருக்கும், அது நடுவில் வந்து டைசல்ஃபைட் பாண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ வாட் த டெர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் தேன் செகண்டரி. So mainly by proteins having only one polypeptide chain. So mainly by globular proteins. So secondary, so they further fold. So the secondary structure further folds to form a ellipsoidal globular protein molecule resulting in the tertiary structure. Example myoglobin, ribonuclease, chymotrypsin and cytochrome. So tertiary structure வந்து further folding of the செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் தான் டெர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் வரும். அப்போ வந்து ஒரே ஒரு பாலிபெப்டைட் செயின் தான் அது வந்து குளோபுலர் ப்ரோட்டீனாக ஃபார்ம் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் மயோக்ளோபின், ரைபோநியூக்ளியஸ், கைமோட்ரிப்சின் அண்ட் சைட்டோக்ரோம். Quaternary structure is between two different polypeptide chains. So if example insulin which have two polypeptide chains A chain and B chain, they interlinked by disulfide bonds. Okay, so quaternary structure வந்து tertiary structure இன்னும் fold ஆனால் quaternary structure ஃபார்ம் ஆகும். காமன் எக்ஸாம்பிள் வந்து இன்சுலினில் ரெண்டு பாலிபெப்டைட் செயின் இருக்குது, அந்த ரெண்டு பாலிபெப்டைட் செயினும் interlinked by disulfide bonds. So quaternary structure is formed by two or more polypeptide chains. So tertiary structure is by a single polypeptide chain. Quaternary structure is two or more polypeptide chains. So they can be further classified into two different types. Homogeneous quaternary structure. If all the polypeptide chains, suppose for example 4 polypeptide chains are there, if all the 4 polypeptide chains have the same amino acid composition and if they are identical in nature, they are called as homogeneous quaternary structure. Example phosphorylase and lactate dehydrogenase. Heterogeneous quaternary structure, they have a different composition. So for example, if you take hemoglobin, 2 alpha and 2 beta chains are there. So 4 polypeptide chains, 2 alpha chains are identical and 2 beta chains are identical. So that is maintained by hydrogen bond, disulfide bonds, hydrophobic bonds and ionic bonds. That is same bond involved in the formation of the tertiary structure of protein. இப்போ குவாட்டர்னரி ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. ஹோமோஜீனஸ் குவாட்டர்னரி ஸ்ட்ரக்சரும் ஹெட்ரோஜீனஸ் குவாட்டர்னரி ஸ்ட்ரக்சரும் இருக்குது. அப்போ அது வந்து ரெண்டு பாலிபெப்டைட் செயின் மேலே போனால், இப்போ டெர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர்னால் ஒரே ஒரு பாலிபெப்டைட் செயின் பார்த்தோம், இது வந்து குளோபுலர் ப்ரோட்டீன் ஃபார்ம் ஆகும். குவாட்டர்னரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரெண்டு மேலே பாலிபெப்டைட் செயின்ஸ் இருந்ததுன்னா, ரெண்டு இல்லை அதிகமான பாலிபெப்டைட் செயின்ஸ் இருந்ததுன்னா அது வந்து குவாட்டர்னரி ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகும். குவாட்டர்னரி ஸ்ட்ரக்சர்லேயே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 பாலிபெப்டைட் செயின் இருக்குன்னா, அந்த 4 பாலிபெப்டைட் செயின்லேயும் அதே ஒரே அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்குது. 4 பாலிபெப்டைட் செயின்லேயும் ஒரே அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்குன்னா அது வந்து ஹோமோஜினஸ் குவாட்டர்னரி. ஹோமோனா சேம், அப்போ ஒரே அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்குது 4 பாலிபெப்டைட் செயின்லனா அது வந்து ஹோமோஜினஸ் குவாட்டர்னரி ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்கிறோம். ஹெட்ரோஜினஸ் குவாட்டர்னரி ஸ்ட்ரக்சர்னால் 4 பாலிபெப்டைட் செயின் இருந்தாலும் அந்த 4 பாலிபெப்டைட் செயினில் வந்து என்ன ஆகும்னா அமினோ ஆசிட்ஸ் வேறு அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கும், அது வந்து ஹெட்ரோஜினஸ் குவாட்டர்னரி ஸ்ட்ரக்சர் சொல்கிறோம். ஆனால் அதே பாண்ட்ஸ் டெர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சருக்கு என்னென்ன பாண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுதோ அதே பாண்ட்ஸ் தான் குவாட்டர்னரி ஸ்ட்ரக்சருக்கும் மெயின்டைன் ஆகுது.
So this is an example for quaternary structure. So you have 4 polypeptide chains which are interlinked. Upon each polypeptide chain you have the same bonds. So they are interlinked to form a quaternary structure of protein. அப்போ இது வந்து எக்ஸாம்பிள் 4 polypeptide chains இருக்குது. 4 polypeptide chainsலையும் தனித்தனி அதற்குரிய அமினோ டெர்மினல்ஸும் கார்பாக்சி டெர்மினல்ஸும் இருக்கும். 4 polypeptide chain interlinked by various bonds. ஓகே, கொலாஜன். இப்போ ஸ்பெஷல் ப்ரோட்டீன் வந்து கொலாஜன். இப்போ நம்ம ஸ்கின்ல இருக்க வந்து இப்போ இந்த we have collagen which is specialized helical structure. So it mainly is a connective tissue. It's most abundant in vertebrates. It is organized into water soluble to give more strength. That is why it's for the tonicity of the skin. Collagen plays very important role in the skin maintenance. Okay, இப்போ கொலாஜன் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரோட்டீன். அதுக்கு ஸ்பெஷல் ஆல்ஃபா ஹெலிகல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. அது இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ. அது நிறைய இருக்குது. நிறைய நம்ம உடம்புல இருக்க நிறைய கொலாஜன். ஏன்னா ஸ்கின், நம்ம உடம்புல எவ்வளோ ஸ்கின் இருக்குது, அந்த எல்லா இடத்துலையும் கொலாஜன் வந்து இருக்குது. ஏன்னா கொலாஜன் தான் நம்ம ஸ்கின்னோட இதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுது. ஏஜ் ஆக ஸ்கின் சுருங்குது இல்லையா, அப்போ வந்து கொலாஜன் சிந்தசிஸ் வந்து கம்மி ஆக அது வந்து ஸ்கின் சுருங்குது. அதனால் இப்போ நம்ம ஸ்கின் இந்த க்ரீம்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, கொலாஜன் போட்டிருக்க அந்த க்ரீமில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கின் இதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த கொலாஜன் வந்து இருக்கும். அப்போ அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட். கொலாஜன் வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர். So collagen contains 3 polypeptide chains, so that is wrapped around each other. So each have a repeating unit of 3 amino acids. So the 3 amino acids only are present, like proline, glycine or hydroxyproline glycine. So they consist of these 3 amino acids only. Okay, so any amino acid plus proline, glycine. So proline and glycine will be there, or hydroxyproline and glycine will be there. Okay, so any amino acid can occupy the position X. So X is any amino acid. Next amino acid will be proline, next amino acid will be glycine, or X any amino acid, next amino acid will be hydroxyproline, and next amino acid will be glycine. So this is the repeating units of only these two that is responsible for the compact structure of collagen. So hydroxylysine also occurs in collagen. So in the amino acid sequence of collagen, every third position should be glycine. Okay, that is compulsory. Third position should be glycine. Second position can be either proline or hydroxyproline. First position can be any amino acid. Okay, is it clear? So triple helix is arranged in a manner that every third residue it will form a helical structure, because glycine is the simplest amino acid. So it is a simple structure. So it can turn and it can form the helical structure. It can form a bend. Okay. ஸோ கொலாஜன் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ கொலாஜன் வந்து ட்ரிபிள் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. அது ஏன் அந்த ட்ரிபிள் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்னால் 3 அமினோ ஆசிட் மட்டும்தான் இருக்குது. நல்லா ஞாபகம், கொலாஜனில் 3 அமினோ ஆசிட் மட்டும்தான் இருக்குது. ஆனால் ஸ்ட்ரக்சர் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட். அது அந்த 3 அமினோ ஆசிட்மே வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ், அது எந்த அமினோ ஆசிட்னாலும் இருக்கலாம். ரெண்டாவது வந்து ப்ரோலின், மூணாவது வந்து கிளைசின். அப்படி இல்லைனா ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ் ஏதாவது ஒரு அமினோ ஆசிட், ரெண்டாவது ஹைட்ராக்சிப்ரோலின், மூணாவது கிளைசின். அப்போ என்ன வந்தாலும் மூணாவது வந்து கிளைசின் தான் வரும். ஓகே, மூணாவது வந்து கிளைசின் தான் வரணும். ஏன்னா கிளைசின் சிம்பிள் அமினோ ஆசிட்ங்கிறதுனால ஈஸியாக அந்த இடத்துல பெண்ட் ஆகும். அது ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப சின்னது, சிம்பிள் அமினோ ஆசிட். அப்போ வந்து ஈஸியாக வந்து அந்த ஒரு ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டு காம்பேக்டாக அந்த கொலாஜன் வந்து நம்ம ஸ்கின்னில் அழகான நம்ம ஸ்கின்னுக்கு வந்து அந்த ஒரு இது கொடுக்குது. அப்போ எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்கள் அந்த கொலாஜன் மாலிக்யூல். ஓகே, அப்போ எல்லா மூணாவது அமினோ ஆசிட் வந்து கொலாஜனில் வந்து 3 ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. அது ஒன்றோட ஒன்று பிணைஞ்சிருக்கு. அதில் வந்து 3 அமினோ ஆசிட் தான் இருக்குது மாற்றி மாற்றி. மூணாவது அமினோ ஆசிட் வந்து கண்டிப்பாக கிளைசினாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? அப்போ 3 individual collagen, அதுவே வந்து 3 collagen itself are helix. They are twisted around one another. So they are called as tropocollagen. And the 3 strands are held by hydrogen bonds, hydroxyproline and hydroxylysine residues. And it is more linked by covalent bonds. The extent increases with age. So the extent of cross-linking in tissue will increase with age. Okay, so if suppose the proline is not in the presence of hydroxyproline, so that will be less stable. So only hydroxyproline is more stable form. So symptoms of scurvy, bleeding, gums, discoloration of skin, everything is because of the disfiguration of the collagen molecule. Okay, so collagen molecule plays a very important role. அப்போ கொலாஜன் எடுத்துக்கிட்டு அந்த 3 ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சருமே, அந்த ட்ரிபிள் ஹெலிக்கலுமே அதுவே ஒரு ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகுது. அது ஒன்றோட ஒன்று அப்படியே ட்விஸ்ட் ஆகி அப்படியே ஸ்டிஃபாக நிற்கும். அந்த ட்ரிபிள் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ட்ரோபோகொலாஜன் சொல்கிறோம். அப்போ ஹைட்ராக்சிப்ரோலின், ஹைட்ராக்சிலைசின் ரெசிடியூஸ் இருக்குது. வெறும் ப்ரோலின் இல்லாமல் ஹைட்ராக்சிப்ரோலின் இருந்ததுன்னா அது வந்து இன்னும் ஸ்டேபிளாக இருக்கும். அந்த எக்ஸ்ட்ரா அந்த கிராஸ் லிங்கிங் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஏஜ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ கொலாஜன் வந்து
ஹைட்ராக்சிப்ரோலின்னா லெஸ் ஸ்டேபிளாக இருக்கும். அந்த ஸ்கர்வி வருதுல, இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து அந்த இது கம்ஸில் வந்து ப்ளீட் ஆகும், ப்ரஷ் பண்ணாலே அப்படியே இது இந்த ஊன்லேருந்து ரத்தம் வரும். அப்போ அந்த ஊன் ஸ்ட்ராங்காக இல்லைன்னா என்ன ஆகும், அந்த கொலாஜின் இதாக இல்லை, ஸ்ட்ராங்காக இல்லை, அந்த இடத்துல வந்து கொலாஜின் ஒழுங்காக ஃபார்ம் ஆகலை அப்படிங்கிறது அர்த்தம். அதே மாதிரி இந்த ஸ்கின் டிஸ்கலரேஷன், ஒரு சில இடங்கள் அப்படி வந்து அந்த ஸ்கின் கலரே மாறும். அப்போ அது என்ன ரீசன், அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ் வந்து கொலாஜின் வந்து ஒழுங்காக ஃபார்ம் ஆகலை, அந்த கொலாஜின் மாலிக்யூல் காம்பேக்டாக இல்லை, அந்த மூணு ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரும் காம்பேக்டாக இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து அர்த்தம். ஸோ இதுதான் வந்து அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ் தான் கொலாஜன் மாலிக்யூல். பார்த்தீங்கன்னா கிளைசின், ஹைட்ராக்சிப்ரோலின், இது 3 தான் மாற்றி இருக்கும். அந்த 3 கலர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், அது 3 தான் மாற்றி இருக்கும். அது சேர்ந்து இந்த ட்ரிபிள் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கொலாஜன், ரைட் சைடில் இருக்க ட்ரிபிள் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கொலாஜன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இட்ஸ் அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ், only 3 அமினோ ஆசிட்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் glycine, proline, hydroxyproline, glycine. So all the only 3 amino acids are present repeatedly, and glycine should be compulsory present. So first amino acid can be here, proline is given as example. So in place of proline, any of the 20 standard amino acids can be present, and right side the figure represents the triple helical structure of collagen. So proteins வந்து ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, fibrous and globular proteins. Fibrous proteinனா silk fibers example, protein fibrin like collagen அது எல்லாமே silk fibers. Wool fibersனா alpha helical structure, இது வந்து fibrous protein. Okay, so you have fibrous and globular proteins. Globular proteins form a globular structure. Fibrous protein are alpha keratins which form a fibrous structure. So this is a globular protein example. They form a helical structure and the beta pleated sheet combines together to form the globular proteins. So mainly they have both the tertiary and quaternary structures that are associated with the proteins. So it's a fibrous protein on the left hand side and globular protein, that is hemoglobin, on the right hand side portion of the globular protein. So what are the various bonds? We saw the various structures. So completely what are the various bonds? So first one is hydrogen bond. So peptide bond is for primary structure. Apart from that you have hydrogen bond. So they are weak low energy bonds formed by sharing of 2 covalently bond. So between carboxyl group of one amino acid and the amino terminus of the other amino acid. Ionic bonds or electrostatic bonds. They are weak non-covalent bonds. அப்போ என்னென்ன பாண்ட்ஸ் இருக்குது which stabilize the 3-dimensional structure of protein பார்த்தோன்னா, பெப்டைட் பாண்ட் இருக்குது ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சருக்கு. அது இல்லாமல் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் 2 அமினோ ஆசிட் நடுவில் வந்து ஃபார்ம் ஆகும், கார்பாக்சி டெர்மினஸ் அண்ட் அமினோ டெர்மினஸ். அயானிக் பாண்ட் வந்து வீக் நான் கோவலன்ட் பாண்ட்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரோஃபோபிக் பாண்ட்ஸ் caused by interaction between non-polar side chain amino acids. The amino acids which contain non-polar side chain, examples are given: alanine, leucine, valine, isoleucine. Next, van der Waals are weak forces between polar and non-polar side chains. Then covalent disulfide bond between the sulfur containing amino acids, the bonds are formed. அப்போ அடுத்து hydrophobic bonds are interactions. அது வந்து weak forces non-polar இதில் வந்து ஃபார்ம் ஆகுற non-polar amino acidsக்கு நடுவில் ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து hydrophobic bonds. ஹைட்ரோஃபோபிக்னா away from water. ஓகே, அடுத்து van der Waals வந்து between polar and non-polar amino acids நடுவில் bond ஃபார்ம் ஆகுது. அடுத்து covalent வந்து disulfide sulfur containing amino acids நடுவில் ஃபார்ம் ஆகுறது வந்து disulfide bonds. Thank you. So we've seen about what are the primary structure, secondary structure, tertiary structure. Then what are the bonds which stabilize the structure, what is the importance of the structure of proteins, and what are the bonds which maintain the 3-dimensional structure of protein. இப்போ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்த்தோன்னா, அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஏன் இம்பார்ட்டன்னா, அது 3-dimensional structure காம்பேக்டாக இருந்தால் தான் அதோட ஃபங்க்ஷனை வந்து பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனை வந்து ஒழுங்காக பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து அது வந்து என்னென்ன பாண்ட் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுது, எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம், ஒவ்வொரு லெவல் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சருக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம். அப்புறம் ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தால் தான் செகண்டரி டெர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ என்னென்ன பாண்ட்ஸ் அந்த ப்ரோட்டீன் ஸ்டெபிலைஸ் ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து என்னென்ன பாண்ட்ஸ், ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ், van der Waals பாண்ட்ஸ், அது எல்லாமே வந்து ஃபார்ம் ஆகுன்னு பார்த்தோம். ஸோ என்ன டவுட்னாலும் you post your comments there. You can post your comments in the channel if you have any doubts. So structure of protein is very very important. So this is the basic for any, like it forms a hormone enzyme. So it is very very important to know the structure of protein and what are the bonds which stabilize the structure of protein. For example, we saw collagen, the importance of collagen. So if you have any comments, please do post, share your views. So all of you be safe, take care, see you till then in the next video. ஸோ எல்லோரும் வீட்டில் சேஃபாக இருங்க, எல்லோரும் பத்திரமா இருங்க வீட்டில். ஸோ அடுத்த வீடியோ வர்றது வரைக்கும் எல்லோரும் விடுங்க. நீங்கள் வந்து உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள், என்ன டவுட்ஸ்னாலும் கேளுங்க. தேங்க்யூ, நன்றி.